بہت خوش ہو میری زندگی برباد کر کے؟ حیات کا منہ دبوچتے غصے سے پوچھا۔ وہ اپنی یونی فیلو سے محبت کرتا تھا، پر وہ غیر برادری تھی، اس لیے بابا سائی نے اس کی شادی زبردستی اپنی یتیم بھتیجی حیات سے کی تھی، جو اس سے 7 سال چھوٹی تھی، جس سے اس نے کبھی بات تک نہیں کی تھی۔ کیا کہا تم نے بابا سائی سے کہ تمہیں ہنی مون پر دبئی جانا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہنی مون پر کیا ہوتا ہے؟ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو حیات ڈرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بتاؤں گا تمہیں ابھی، پھر مجھے یقین ہے دوبارہ ہنی مون کا نام نہیں لوگی، سرد لہجے میں کہتے اس نے اچانک حویلی کی دیواریں قدیم روایات کی عکاسی تھیں، جہاں ہر کونا اپنی داستان سناتا تھا۔ وسیع کمرہ جہاں زمان شاہ بیٹھے تھے ایک خاص قسم کی خاموشی سے بھرا ہوا تھا، جو طوفان سے پہلے کی خاموشی کے مانند تھا۔ ان کے سامنے وجدان شاہ، ان کا جوان بیٹا مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جیسے دو جنگجو میدان میں اتر آئے ہوں۔ زمان شاہ کی آواز بھاری تھی۔ وجدان، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، یہ خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وجدان نے اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے کہا، بابا جانی، میں حیات سے شادی نہیں کر سکتا، میں سائرہ سے محبت کرتا ہوں، وہی میری زندگی ہے۔ زمان شاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک نمودار ہوئی۔ تمہارے جذبات سے زیادہ اہم ہماری روایات ہیں، یہ خاندان کی عزت اور ہماری قدریں ہیں۔ تمہاری سائرہ خاتون ایک غیر برادری کی عورت ہیں، اور ہم اپنے خاندان میں ایک غیر برادری کی عورت نہیں لائیں گے، چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ وجدان نے سختی سے کہا، بابا جانی، حیات ایک اچھی لڑکی ہے، مگر میں اسے دل سے قبول نہیں کر سکتا، میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ زمان شاہ کی آواز اور گہری ہو گئی، تمہیں اندازہ ہے کہ حیات یتیم ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بابا جانی، یہ میری زندگی کا سوال ہے، آپ زبردستی میرے دل کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ زمان شاہ نے اپنے ہاتھ کی چھڑی کو زور سے زمین پر مارا۔ کمرے میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ تم ہماری روایات کے خلاف جا رہے ہو، ہماری برادری میں غیر خاندان میں شادی نہیں ہوتی، تم یہ نکاح کرو گے اور یہ میرا حکم ہے۔ وجدان نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بابا جانی، میں آپ کا حکم نہیں مان سکتا، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ زمان شاہ نے سختی سے کہا، اگر تم ہماری روایات کو نہیں مانتے تو اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جبکہ نائلہ بیگم جو یہ سب خاموشی سے ملاحظہ کر رہی تھیں، زمان شاہ کی بات پر انہوں نے دہل کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وجدان شاہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کے سامنے ایک لفظ تک ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہیں بیٹھتی رہی، لیکن آنکھوں میں نمی چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے اپنے والد کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں نظر آئے۔ اگر آپ کی عزت میری خوشیوں سے زیادہ اہم ہے تو میں اس حویلی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ زمان شاہ نے غصے میں اپنا رخ پھیر لیا، پھر جاؤ، مگر یاد رکھو اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تمہیں اتنا خیال نہیں کہ وہ تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہے جس کے سر پر اب کوئی نہیں ہے؟ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو ہم کس کے حوالے اپنی بھتیجی کو کریں گے؟ وہ یہ بول کر دوبارہ کچھ نہیں بولے تھے۔ وجدان نے ایک آخری نظر اپنے والد پر ڈالی، پھر تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی خود کلامی پورے کمرے میں گونجی تھی، میرا بھائی نہیں مرا ہے، آپ کا بھائی مرا ہے، تو آپ خود دیکھیں اپنی بھتیجی کو۔ جبکہ زمان شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کے قدموں کی آواز حویلی کے وسیع راہداریوں میں گونجتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زمان شاہ کمرے میں تنہا رہ گیا، ان کے دل میں غصہ اور دکھ کی آمیزش تھی۔ حیات جو راہداری کے کونے سے یہ مکالمہ سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی طرف چلتی، ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں وجدان کے انکار کی کسک بڑھتی گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ شہر کی مصروف سڑکوں کو عبور کرتے ہوئے وجدان شاہ کا دل غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں والد کے ساتھ ہونے والی تلخ گفتگو کی بازگشت اب بھی گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شہر والے بنگلے کے قریب پہنچا، وہاں موجود چوکیدار نے فوراً گیٹ کے سامنے آ کر اسے روک دیا۔ صاحب، آپ اندر نہیں جا سکتے، چوکیدار نے سخت لہجے میں کہا۔ وجدان نے حیرت سے چوکیدار کو دیکھا،
ये क्या कह रहे हो? ये मेरा अपना घर है। चौकीदार ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे हुक्म मिला है कि आपको अंदर ना जाने दो। किसने हुक्म दिया है तुम्हें? ये बेहुदा किस्म का। वो गुस्से से चिंगाड़ा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो गाड़ी से उतरकर चौकीदार का सर कलम कर दे। चौकीदार सर झुकाकर बोला था, बड़े शाह साहब ने। वजदान का गुस्सा और बढ़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे अपने बाप ने मुझे घर में दाखिल होने से मना कर दिया? चौकीदार ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। जी साहब। वजदान ने चौकीदार के हाथ से गेट को धकेलने की कोशिश की, मगर चौकीदार ने मजबूती से गेट को बंद रखा। मैं तुम्हारे इस हुक्म को नहीं मानता, ये मेरा घर है। चौकीदार ने इल्तिजा करते हुए कहा, साहब बराए करम मेरा काम मत खराब करें। मुझे जो हुक्म मिला है मैं वही कर रहा हूँ। वजदान ने कुछ लम्हे सोचा और फिर गुस्से से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और ज़मान शाह का नंबर डायल किया। चंद ही लम्हों में फ़ोन की दूसरी तरफ से ज़मान शाह की गहरी आवाज़ सुनाई दी। वजदान, तुमने हवेली छोड़ने का फ़ैसला किया था, अब यहाँ क्यों आए हो? ज़मान शाह की आवाज़ में सर्द महरे थे। बाबा जानी, ये आपने क्या किया है? आपने मुझे मेरे अपने घर से बाहर निकाल दिया। वजदान की आवाज़ गुस्से और हैरत से भरी हुई थी। ज़मान शाह ने आराम से जवाब दिया, यही सज़ा है नाफरमानी की। तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हारे तमाम क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। वजदान ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर गुस्से से कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मेरी ज़िंदगी है बाबा जानी, आप मुझे ज़बरदस्ती कैसे मजबूर कर सकते हैं? ज़मान शाह की आवाज़ में सख्ती थी। तुम्हें मेरी भतीजी हयात से शादी करनी होगी, यही शर्त है कि तुम्हारी ज़िंदगी मामूल पर वापस आएगी। वजदान की मुट्ठियाँ सख्त हो गईं, उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। आपको मुझसे ज़्यादा अपनी रवायात और ख़ानदान अजीज़ हैं। आपने कभी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। आपके लिए मैं हमेशा सिर्फ एक मोहरा रहा हूँ। ज़मान शाह की आवाज़ सख्त हो गई। तुम्हारे जज्बात से ज़्यादा अहम हमारा ख़ानदान और इसकी इज्जत है। तुमने जो फैसला किया है इसका अंजाम यही होना था। वजदान ने तलखी से कहा, आपने मेरी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के ताबे करने की कोशिश की है। आप कभी समझ नहीं सकेंगे कि मोहब्बत क्या होती है। ज़मान शाह ने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने फ़ैसले पर अटल रहना है तो फिर अपने रास्ते खुद तलाश करो। फ़ोन कटने की आवाज़ ने वजदान के दिल में एक आखिरी चोट लगाई। वो चंद लम्हों के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर गुस्से और बेबसी के आलम में फ़ोन को जेब में डालकर वहाँ से निकल गया। इसका रुख अपने दोस्त के घर की तरफ था। दिल में ये अज़्म था कि वह अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर जिएगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही बड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। रात के सन्नाटे में जब पूरी हवेली नींद की आगोश में जा चुकी थी, हयात खामोश कदमों से ज़मान शाह के स्टडी की तरफ बढ़ रही थी। चांदनी रोशनी में उसकी हसीन सूरत चमक रही थी। नर्मो नाजुक जिल्द पर पड़ने वाली रोशनी जैसे किसी चमकदार पत्थर पर मुनक्कस हो रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और फिक्रमंदी का इम्तिजाज था। स्टडी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हयात अंदर दाखिल हुई। ये कमरा हमेशा से ज़मान शाह की पनाह का रहा था, मगर हयात के लिए हमेशा खुला रहता था। दीवारों पर किताबों की कितारें और पुराने तर्ज की मेज़ और कुर्सी और एक गोशा जहाँ ज़मान शाह बैठे हुए थे, इस कमरे को एक अलग ही फ़ज़ा देता था। ज़मान शाह ने नज़र उठाई तो हयात को देखा। वो खामोशी से अंदर आई और मेज़ के पास रुक गई। उसके चेहरे पर झिझक और कुछ कहने की तड़प थी। ज़मान शाह ने नरम लहजे में पूछा, हयात, इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है? हयात ने धीरे से सर हिलाया, फिर नरमी से बोली, बाबा जानी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ज़मान शाह ने अपनी ऐनक उतारी और कुर्सी से टेक लगाकर उसे गौर से देखा। कहो बेटा। हयात ने कुछ लम्हे सोचा और फिर बोली, बाबा जानी, मैं साईं जी से शादी नहीं करना चाहती। वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। आप उन पर इतना जोर मत डालें, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। ज़मान शाह के चेहरे पर सख्ती के आसार नुमाया हुए। ये तुम्हारा मामला नहीं है हयात। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तुम्हारे और इस खानदान के भले के लिए है। हयात ने नरमी से मगर पुख्ता लहजे में कहा, बाबा जानी, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की ज़िंदगी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हो जाऊँ। अगर साईं जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं इनके फ़ैसले का एहतराम करती हूँ। ज़मान शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम नहीं समझती हयात, ये सब हमारी रवायात का हिस्सा है। वजदान को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हयात ने आंखों में नमी लिए कहा, बाबा जानी, मोहब्बत ज़बरदस्ती से नहीं की जा सकती।
अगर साईं जी की खुशी किसी और के साथ है तो मैं क्यों उनकी राह में आऊँ? ज़मान शाह ने सख्ती से कहा। ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं हयात, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। हयात ने अपनी जगह से हिलते हुए कहा, बाबा जानी, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप साईं जी की खुशियों का भी ख्याल करें। मेरी खुशी इसी में है कि सब खुश रहें। ज़मान शाह ने गहरी सांस ली, फिर अपने सख्त लहजे में कुछ नरमी लाते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा हयात कि ये मामला हमारी रवायात के हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और की जगह खुद को कुर्बान करो। हयात ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जानी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि ये मोहब्बत किसी और की तकलीफ का सबब बने। ज़मान शाह ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर अपनी कुर्सी से उठकर हयात के करीब आए। तुम मेरी बेटी हो हयात, मैं तुम्हें कभी दुख में नहीं देखना चाहता, मगर तुम्हें समझना होगा कि ये ख़ानदान की इज्जत का मामला है। हयात ने आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा जानी, मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ, मगर इस बार मैं चाहती हूँ कि आप साईं जी की खुशियों का भी ख्याल करें। ज़मान शाह ने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लूँगा। हयात ने अपनी आंखों को पोंछते हुए सर हिलाया और खामोशी से वापस जाने लगी। दरवाजे पर रुककर उसने एक आखिरी नज़र ज़मान शाह पर डाली, जो अब भी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, गहरी सोच में डूबे हुए। ज़मान शाह की सख्ती में छुपी मोहब्बत इस वक्त भी हयात के दिल को महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि ज़मान शाह के दिल में उसके लिए बेइंतहा प्यार है, मगर वो अपनी रवायात के सामने कमज़ोर थे। हयात ने दिल में दुआ की कि सब कुछ बेहतर हो जाए और वो आहिस्ता से कमरे से निकल गए, दिल में उम्मीद लिए कि शायद ज़मान शाह भी उसकी बात को समझेंगे। रात की खामोशी में वजदान शाह अपने दोस्त उमर के घर के कमरे में खामोश बैठा था। उसका चेहरा बेतासुर था, आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। कमरे की धीमी रोशनी में उसकी थकन और गमज़िदगी वाज़िह थी। उमर, जो कमरे के दूसरे कोने में बैठा था, आखिरकार उसकी खामोशी बर्दाश्त न कर सका। उसने वजदान के कंधे पे हाथ रखा और झंझोड़ कर कहा, वजदान, क्या हो रहा है यार? अचानक से यहाँ क्यों आ गया? अपने बंगले क्यों नहीं गया? बेशक ये भी तेरा घर है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि तू बंगले के अलावा कहीं नहीं जाता। वजदान ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ दिल से उतारने की कोशिश कर रहा हो। उमर, कुछ समझ नहीं आ रहा, बाबा जानी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उमर ने हैरत से पूछा, घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? वजदान ने सर झुका कर कहा, उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए हैं। बस एक ही शर्त है, सब कुछ वापस मिलेगा अगर मैं उनकी भतीजी हयात से शादी कर लूँ। उमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, तूने कभी बताया नहीं कि ये सब चल रहा है, लेकिन अब क्या करने का सोच रहा है? वजदान ने थके हुए लहजे में कहा, उमर, मैं सायरा से मोहब्बत करता हूँ। हयात से शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन बाबा जाने को ये बात समझ नहीं आती। उमर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, वजदान, मेरी बात सुन। हालात जैसे हैं उनमें तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं। पैसे और शोहरत के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वजदान ने बेचैनी से कहा, तो फिर क्या करूं? हयात से ज़बरदस्ती शादी करूं? उमर ने कंधे झटक कर कहा, यार, एक काम कर, शादी कर ले, लेकिन फिर हयात को इस रिश्ते में इतना परेशान कर, इतनी ज़हनी दबाव दे कि वह खुद तुझे छोड़ने पर तैयार हो जाए। वजदान ने हैरत से उमर को देखा, ये तो गलत होगा उमर, मैं किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं दे सकता। उमर ने संजीदगी से कहा, देख वजदान, कि दुनिया इसी तरह चलती है। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपनी आज़ादी चाहिए तो कभी कभी थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। तुम हयात को बराह रास्त इनकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो खुद इस रिश्ते से निकलना चाहे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वजदान ने कुछ लम्हे सोचा और फिर सर झटक कर कहा, लेकिन उमर, ये गलत लगता है। हयात का क्या कसूर है? वो भी तो इस सब में मजबूर है। उमर ने उसके कंधे पे हाथ रखा, वजदान, जिंदगी में कभी कभी हमें मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तुम्हें अपने वालिद की बात माननी होगी, लेकिन अपने दिल की सुनो। हयात को मजबूर मत करो, बस ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुद इस रिश्ते से निकलना चाहे। वजदान ने गहरी सांस ली, उमर, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे ये फैसला करने में वक्त चाहिए। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है यार, लेकिन जो भी करो जल्दी फैसला करो, तुम्हारे पास वक्त कम है। वजदान ने सर हिलाते हुए कहा, कहीं ना कहीं तू ठीक भी बोल रहा है। चल, शुक्रिया यार, तूने कुछ तो मशवरा दिया। उमर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्तों का काम ही यही है,
تم جو بھی کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وجدان نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک مشکل راستہ ہے، لیکن اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنی محبت اور آزادی کے لیے وہ کیا قدم اٹھائے گا۔ رات بھر اس نے اس بارے میں سوچا تھا اور پھر اس نے طے کر لیا تھا کہ عمر ٹھیک بول رہا ہے۔ پیسے اور شہرت کے بغیر زندگی بالکل بھی بے معنی ہے، اور اس کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہاں، وہ خود سے حیات کو منع نہیں کر سکتا، اس رشتے سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن اسے ذہنی ٹارچر کر کے اس رشتے سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ صبح کی روشنی حویلی کے درختوں کے درمیان سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اندر کی فضا میں ایک سنگینی کا احساس تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، مگر چہرے پر غیر متزلزل ارادے کی جھلک تھی۔ وہ سیدھا اپنے والد زمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زمان شاہ کمرے میں بیٹھے تھے، کتابوں کے درمیان غرق اور چمکدار روشنی کے دائرے میں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ جب وجدان اندر آیا تو زمان شاہ نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی، لیکن ساتھ ایک توقع بھی جو ان کے دل کے اندر بے چینی بن چکی تھی۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے دروازے کو تکا، پھر اندر آ کر سیدھے اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں مختلف جذبات کی ٹکرار ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی خاموشی، مضبوط تاثرات رکھے۔ بابا جانی، میں نے سوچا ہے میں حیات سے شادی کر لوں گا۔ وجدان نے اپنے دل کی بات کہی، لیکن اس کے الفاظ میں گہری سرد مہری چھپی تھی۔ زمان شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، جیسے ان کا خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا ہو۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھے اور بیٹے کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے خاندان کے لیے بہترین ہے۔ حیات تمہاری زندگی کو بہتر بنائے گی، اور یہ شادی ہمارے خاندان کی عزت کو مزید بلند کرے گی۔ زمان شاہ کی آواز میں ایک مخلصی خوشی تھی، جیسے ایک والد اپنے بیٹے کے فیصلے پر بے حد خوش ہو۔ وجدان نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن وہ خوشی کی نہیں، ایک حساب کتاب کی چمک تھی۔ جی بابا جانی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق یہ ضروری ہے۔ اس کے الفاظ میں ادب اور محبت کی جھلک تھی، لیکن اندر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وجدان نے گہری سانس لی اور پھر اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا بابا جانی۔ اس کا چہرہ بظاہر مخلص دکھ رہا تھا، لیکن اندر کی شیطانیت کا ایک حصہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شادی صرف ایک موقع ہے، ایک موقع جس سے وہ اپنی شہرت اور دولت میں اضافہ کر سکتا تھا۔ حیات کے ساتھ شادی اسے اس مقام پر پہنچا دے گی جس کا وہ ہمیشہ سے متمنا تھا۔ زمان شاہ نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹا، تمہاری یہ باتیں سن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ تمہاری کامیابی کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وجدان نے ایک معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد کا ہاتھ دبایا اور کہا، شکریہ بابا جانی، میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ یہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب آرام کرنے کا تھا۔ اس کا کمرہ کچن کے قریب سے گزر کر آتا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتا، اس سے پہلے ہی اچانک کچن سے حیات کی نرم آواز سنائی دی۔ وہ کسی ملازمہ کو ناشتہ بنانے کی ہدایت دے رہی تھی، اور اس کا لہجہ نرم اور دھیما تھا۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے رک کر سنا، ناشتہ بنا کر بابا جانے کے کمرے میں پہنچا دینا۔ حیات کی آواز آئی۔ وجدان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا، اور اس نے فوراً اپنے قدم واپس مڑائے۔ وہ اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ملازمہ ایک طرف متوجہ تھی اور حیات کچن کے کاؤنٹر پر کچھ سامان رکھ رہی تھی۔ وجدان نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ حیات نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی اس کی نظر وجدان پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ آئی۔ حیات نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا اور دھیرے سے سلام کر کے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ کہاں جا رہی ہو حیات بی بی؟ میری زندگی میں زہر گھول کر۔ وجدان کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیات نے تھوڑا سا رک کر جواب دیا، مجھے بابا جانے کے لیے ناشتہ لے جانا ہے۔ وہ اپنی آواز کو جتنا نرم کر سکتی تھی اتنا ہی نرم کر کے بولی۔ وجدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں شادی کا شوق ہے نا؟ اس کی آواز میں دھمکی کا عنصر تھا۔ حیات کا دل دہل گیا اور وہ فوراً اپنی جگہ پر رکے۔ اس سے سر جھکایا اور نرم انداز میں کہا، میں بابا جانی کو بتا چکی ہوں کہ میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ان سے انکار کر چکی ہوں۔
वजदान की आंखों में गुस्सा और तज़हीक का मिला जुला तासुर था। तुम इनकार कर चुकी हो। इसके लहजे में तमस्सुर था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इनकार से कुछ बदल जाएगा और झूठ मेरे सामने बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। हयात ने खुद को हिम्मत दी और सर उठाकर उससे कहा, साईं जी, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है सवाए बाबा जानी की मर्जी के। ज़िंदगी में कुछ नहीं है? वजदान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? इसकी आवाज़ में गुस्सा और बरहमी का एक रंग था। हयात ने आंखों में दुख और रंज के साथ कहा, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं, लेकिन मैं फिर भी बाबा जानी से कह चुकी हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वजदान ने एक करीबी कदम बढ़ाया और उसकी तरफ सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें ये समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो पूरी तरह से हयात को दबाव में डालने की कोशिश कर रहा था। हयात ने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की और आहिस्ता से कहा, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे धमकाएं। वजदान का गुस्सा बढ़ा और उसने हयात को एक तेज नज़र से देखा। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी, जुबान को तुम्हारी शादी के बाद काटूंगा। एक दफ़ा निकाह होने दो, तुम्हें तो अच्छी तरह बताऊंगा कि वजदान शाह किस बला का नाम है। हयात ने अपने आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके लबों से कुछ नहीं निकल सका। वो जानती थी कि वजदान इस वक्त अपनी पूरी ताकत और गुस्से का सामना कर रहा था। शादी के बाद तुम्हारे सामने वो सब कुछ आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपना तुम्हें असली रूप दिखाऊंगा। ये कहते ही उसने हयात को सख्ती से हाथ दबाया और एक झटके से पीछे धकेल कर किचन से निकलता चला गया। वो किसी पर भी अपना गुस्सा उंडेलना चाहता था और वो गुस्सा निकाल चुका था। वो बचपन से ही उससे घबराती आई थी, न कभी उसको मुखातिब करती थी और न उससे ज़्यादा बात करती थी। ज़्यादातर वक्त वो अपने कमरे में या फिर ज़मान शाह के साथ ही गुजारती थी। लेकिन अब अचानक से ज़मान शाह का कहना कि मैं तुम्हारी शादी वजदान शाह से करना चाहता हूँ, ये बात उसके कदमों तले से ज़मीन निकाल चुकी थी। माइयों की रात थी और हयात ने ख़ास तौर पर उस दिन के लिए अपना माइयों का लिबास तैयार किया था। उसका रंग चमकदार सुनहरी था जो रोशनी में जगमगाता था और जब वो चलती तो इसका लिबास चांदनी की तरह चमकता। उसकी दिलकशी में कोई शक नहीं था, लेकिन इस रात के मंजर में कोई और ही पेचीदा दास्तान छुपी हुई थी। वो धीरे धीरे ज़मान शाह के स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी, जिसका दरवाज़ा आहिस्ता से खुला था। अंदर की लाइट की नरम रोशनी कमरे के हर कोने को रोशन कर रही थी और ज़मान शाह की मौजूदगी का एहसास कमरे की फ़िज़ा में गहरा था। हयात ने दरवाज़ा खोला और एक लम्हे के लिए उसकी नज़र अपने वालिद जैसे ज़मान शाह पर पड़ी। वो किताबों के बीच गुम थे, लेकिन जब हयात की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और फिक्रमंदी का मिला जुला तासुर था। बाबा जानी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हयात की आवाज़ में एक दिल की गहराई थी जो किसी मुश्किल से लड़ते हुए निकल रही थी। आज वो एक बार फिर उनके पास आई थी। पूरे फंक्शन में उसने बहुत मुश्किल से वजदान को बर्दाश्त किया था और उसके हर अंदाज से ये बात झलक रही थी कि वो वाकई उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देगा। ज़मान शाह ने फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, आओ अंदर। उनकी आवाज़ में नरमियत और मोहब्बत का आंसर था। बाबा जानी, मैं आपसे एक आखिरी बार दरख्वास्त करना चाहती हूँ। ये शादी, ये रिश्ता, ये ठीक नहीं है। वजदान शाह राज़ी नहीं है। उसकी आवाज़ में गम और बेबसी का एक तासुर सा था, जैसे वो अंदर से टूट चुकी हो। ज़मान शाह ने उसकी बात सुनी और फिर आहिस्ता से उठकर उसके करीब आए। उन्होंने हयात का हाथ अपने सर पर रखा और कहा, हयात, मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, मगर ये रिश्ता हमारे ख़ानदान के लिए ज़रूरी है। तुम्हें इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करनी होगी। उनकी आवाज़ में गहरी सच्चाई थी और वो हयात की आंखों में मोहब्बत की झलक देखना चाहते थे, क्योंकि वो भी वजदान का अंदाज देख चुके थे, मगर वो बेइंतहा मजबूर थे। जिस वक्त उनके भाई का इंतकाल हुआ था, उन्होंने मरते वक्त उनसे वादा किया था कि जब मेरी बेटी की उम्र शादी की हो जाए तो तुम इसकी शादी अपने बेटे वजदान से करना। इसको अपने आप से दूर नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। यही वजह थी कि वो किसी भी तरह इन दोनों को एक करना चाहते थे। हयात ने सर झुका लिया और दिल की गहराइयों से कहा, बाबा जानी, मैं आपको दिल से चाहती हूँ, लेकिन ये रिश्ता मेरी ज़िंदगी की तकदीर को बदल देगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आप मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपका हर हुक्म सर आँखों पर, लेकिन वजदान शाह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता।
وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور سچائی تھی۔ زمان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے اپنے قریب لاتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں میری ایک بات یاد رکھنی ہوگی، تم میری آخری آرزو ہو اور تمہاری ہر خواہش میری خواہش ہے، تمہاری خوشی میری اولین ترجیح ہے، لیکن اس رشتے کو تمہیں نبھانا ہوگا۔ تمہارے بابا کی خواہش تھی کہ یہ تمہاری شادی وجدان سے ہو۔ جب اس نے حیرت سے زمان شاہ کو دیکھا تھا، ان کی آواز میں گہرا جذباتی عنصر تھا۔ زمان شاہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور پھر آہستہ سے کہا، تم میری آخری امید ہو بیٹی، اگر تم یہ رشتہ نبھانے کا عہد کر لو گی تو میرے مرحوم بھائی کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حیات کے دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے، اس کے اندر ایک کشمکش جاری تھی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زمان شاہ کا دل کتنا نرم ہے اور وہ اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، بابا جانی میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ حیات نے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں بابا جانی کہ آپ کی آخری خواہش کے مطابق اس رشتے کو نبھاؤں گی، چاہے میری جان چلی جائے۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ زمان شاہ نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اپنے دل کا سارا غم اس میں ڈال دینا چاہتے ہوں۔ حیات نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہے اور وہ اپنے والد کی محبت کی وجہ سے اس رشتے کو نبھانے کے لیے مجبور تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا، نکاح کا وقت آن پہنچا تھا، پورے ہال میں دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں اور حیات کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسوؤں کو دبانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور بے بسی کی جھلک تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زمان شاہ کھڑے تھے، جن کی موجودگی نے ایک عجیب سا حوصلہ دیا تھا۔ ان کا مضبوط ہاتھ اس کے شانے پر تھا۔ حیات نے ایک ہچکی لی اور پھر آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں گہرا درد تھا۔ دوسری طرف وجدان شاہ کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کی نظریں بے رحمی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے، جبکہ وجدان جیسے حیات کے درد کا لطف لے رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں اس پر گہرا تجزیہ کرنے کے بعد مڑ کر سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ وجدان کے لفظوں نے کمرے کی خاموشی کو اور بھی بھاری بنا دیا۔ اس کا لہجہ بے حس تھا، جیسے وہ اس رشتے میں نہیں بلکہ کسی کاروباری معاہدے کی بات کر رہا ہو۔ حیات کا دل جیسے ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا ہو اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ حیات نے اس کے سامنے سر جھکایا اور اس کے دل میں بے شمار جذبات رقص کر رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک تکلیف تھی، ایک بے چینی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی تقدیر ہے اور اسے اس رشتے کو قبول کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ زمان شاہ نے اس کے شانے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ نکاح کے تقریب اس کے سنجیدہ لمحے میں حیات نے اپنے دل میں کئی سوالات اٹھائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اب کوئی واپسی نہیں۔ اس کا دل اب کسی اور کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ بے اختیار اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ کمرے کی ہر دیوار پر گلاب کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی اور ساتھ ہی نرم روشنیوں میں کمرہ کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ کے ارد گرد گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور درمیان میں حیات عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس لمحے کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن دل میں ایک خوف تھا، ایک انجان سا خوف۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وجدان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی اور بے رحمی کی جھلک تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے کی آرائش پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں حیات پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، جیسے وہ اس لمحے کے جذبات کو محسوس کرنے سے قاصر ہو۔ حیات نے سر اٹھایا اور وجدان کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وجدان نے تیز قدموں سے اس کے قریب آ کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی اور حیات کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں خوشی سے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا، وجدان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک نکارہ لڑکی ہو، تمہاری جگہ یہاں نہیں۔ حیات نے کانپتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ سائیں جی میں نے تو کبھی بھی۔ اس کے الفاظ درمیان میں ہی دم توڑ کے اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ وجدان نے اسے سختی سے گھسیٹ کر بیڈ سے اتارا اور اسے کمرے کے کونے میں دھکیل دیا۔ تم نے میری محبت کو چھینا ہے حیات، تم نے میری زندگی کو برباد کیا ہے، تم نے میرے باپ کو میرے خلاف کر دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔
اس کی آواز میں نفرت کا سمندر تھا۔ حیات نے اپنے بازوؤں کو خود کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں چاہا، میں نے کبھی نہیں چاہا یہ سب، مجھے معاف کر دیں سائیں جی۔ وہ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ بہت برا رویہ رکھے گا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا زیادہ خونخوار ہو جائے گا۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی تھی، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ وجدان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، معاف؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے میرے خوابوں کو چھینا ہے، تم نے میرے دل کو توڑا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور تمہارے ساتھ جو کچھ میں کروں گا وہ تمہاری سزا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی کی چمک تھی۔ حیات نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ وجدان کی نظروں میں بے یار و مددگار تھی، اور اس کے دل میں خوف اور بے بسی کا شدید احساس تھا۔ تم نے میری زندگی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے حیات، اب تم دیکھو گی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نے میری محبت چھینی ہے، اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وجدان نے سختی سے کہا، اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے حیات کو بازو سے پکڑ کر کمرے کی بالکونی کی طرف دھکیل دیا۔ دروازہ کھلا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ حیات نے سردی سے سکڑتے ہوئے اپنے آپ کو لپیٹ لیا۔ وجدان نے اسے بالکونی میں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دروازے کے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اسے تو یہ ایک پناہ گاہ لگ رہی تھی، کیونکہ اس پہر جتنا وہ بھرا ہوا تھا وہ بے انتہا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حیات بالکونی کے کونے میں بیٹھ کے سردی سے کانپتی ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے خود سے سوال کیا اور دل کی گہرائیوں سے رونے لگی۔ رات کی تاریکی میں حیات کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھیں اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وجدان نے جو تکلیف دی تھی وہ اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کی آخری سزا ہو۔ ہر لڑکی کے لیے رات ایک خوابوں کی مانند ہوتی ہے، لیکن آج حیات کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی روح کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتا ہے، اور یہی سب سوچتے سوچتے کب وہ نیند کی وادیوں میں گئی اسے کچھ علم نہیں تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں ابھی زمین کو چھو رہی تھیں جب وجدان کی آنکھ کھلی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال حیات کا آیا، وہ جو رات بھر بالکونی میں رہی تھی۔ وجدان نے بیزاری سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ماں کی بات یاد آئی کہ حیات کو نیچے لے کر آنا ہوگا۔ وہ بستر سے اٹھا اور سیدھا بالکونی کی طرف بڑھا۔ سلائیڈنگ ڈور کھولا تو اس کا دل ایک لمحے کو دہل گیا۔ حیات زمین پر سمٹی ہوئی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کے گال سردی سے سرخ ہو چکے تھے اور آنکھوں میں خوف سا تھا۔ وجدان کا دل اچانک ہی بھاری ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے دل پر بوجھ ڈال دیا ہو، لیکن وہ اپنی سختی اور بے رحمی کو ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیات نے ہلکی سی جنبش کی، جیسے اس کی موجودگی محسوس کر رہی ہو۔ وجدان نے نرمی سے کہا، اٹھو، ہمیں نیچے جانا ہوگا۔ حیات نے آنکھیں کھولیں اور جیسے ہی اس نے وجدان کو دیکھا وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کے دل میں کل رات کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جھٹ سے خود کو پیچھے ہٹایا، لیکن سردی اور کمزوری نے اسے مزید حرکت کرنے سے روک دیا۔ وجدان نے اس کا خوف محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے ہوں۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا، بس نیچے جانا ہے۔ حیات نے کانپتے ہوئے سر ہلایا، مگر اس کے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وجدان نے گہری سانس لی اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کا خوف اسے مزید کچھ کہنے سے روک رہا ہو۔ جاؤ، تم تیار ہو جاؤ، پھر ہمیں نیچے جانا ہوگا، ماما نے کہا تھا، وجدان نے کہا۔ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی جو رات بھر رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم ہو گئی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حیات نے لرزتے ہوئے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور آہستہ سے کھڑی ہونے کی کوشش کی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے یہ سب کچھ سہنا ہوگا۔ وجدان کی نظریں اس پر گڑی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس حقارت تھی۔ وجدان نے 2 قدم پیچھے لیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چلو جلدی کرو۔ اس کا لہجہ سخت اور بے حس تھا، جیسے حیات کی تکلیف سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ حیات نے اپنے آنسو ضبط کیے اور آہستہ آہستہ وجدان کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گئی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے کافی دیر تک اپنے آنسو بہا کر اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آدمی کتنا بے حس ہے۔ اس کو تو ذرا احساس نہیں کہ رات بھر اس نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا۔ لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر تیار ہو گئی
और बाहर आकर उसके हमरा नीचे की जानिब बढ़ चुकी थी, जहां पर मेहमानों का हजूम था जो उसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हुए थे। दोपहर के 3 बजे का वक्त था। सूरज अपनी तपिश से जमीन को झुलसा रहा था जब मुलाजिम ने आकर वजदान को खबर दी कि ज़मान शाह ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। वजदान उस वक्त अपने ख्यालात में गुम था, लेकिन मुलाजिम की बात सुनकर वो बेदिली से उठा और बाप के कमरे की तरफ चल पड़ा। वजदान दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो ज़मान शाह आरामदेह कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर मामूली सी संजीदगी थी। आओ बेटा बैठो, ज़मान शाह ने नरमी से कहा और वजदान कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। उसका दिल बेचैन था, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू रखा। ज़मान शाह ने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, मैंने तुम्हें यहाँ एक अहम बात करने के लिए बुलाया है। तुम जानते हो कि अब हयात तुम्हारी बीवी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखो। वजदान ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका जहन किसी और ख्याल में उलझा हुआ था। ज़मान शाह ने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारो, हनीमून पर दुबई जाओ। ये वक्त तुम दोनों के लिए ज़रूरी है ताकि तुम एक दूसरे को समझ सको। हयात बहुत हसास लड़की है, इसका ख्याल रखना। वजदान ने अपने जज्बात को काबू में रखते हुए हाँ में सर हिला दिया। जी बाबा, ज़मान शाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे यकीन है तुम अपनी जिम्मेदारी को समझोगे। हयात को खुश रखना तुम्हारा फ़र्ज है। वजदान ने दोबारा हल्की सी हाँ में सर हिलाया और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो गए। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कदमों में गुस्से की शिद्दत थी। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस हनीमून के बारे में सोच रहा था, जिसका वो हरगिज़ मुतमन्नी नहीं था। जब वजदान अपने कमरे में आया तो उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसकी नज़रें हयात पर गईं, जो बेड पर बैठी थी। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ की झलक थी। उसके अंदर की कश्मकश वाज़िया थी, मगर वो बेबस थी। वजदान ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसका मुंह पकड़ लिया। क्या कहा तुमने बाबा साईं से कि तुम्हें हनीमून पर दुबई जाना है? इसकी आवाज़ में गुस्सा और तमस्खुर था। वो इसकी आंखों में डूब कर इससे जवाब चाह रहा था। हयात खौफ से कांपती हुई अपनी नज़रें नीचे किए उसका सामना कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बेआवाज़ रोती रही। उसके दिल में एक खौफ था जो उसने वजदान के रवैये में पहली बार महसूस किया था। वो इसका हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करती थी। वजदान ने उसका मुंह मजबूती से पकड़ते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम्हें पता है हनीमून पे क्या होता है? उसके अल्फाज में जितनी सख्ती थी उतनी ही बेरहमी भी थी। हयात ने नफी में सर हिला दिया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मगर वो कुछ बोल ना पाई। इसके जिस्म में लर्जा था और वो महज खामोश रही, जैसे उसका दिमाग और दिल दोनों मफलूज हो चुके हों। मैं बताऊंगा तुम्हें अभी। वजदान ने उसके जिस्म को बेरहमी से बेड पर फेंका, जैसे वो महज एक खिलौना हो। हयात के दिल में एक और दरार हुई। वो बिल्कुल बेबस थी, जैसे उसका जिस्म और रूह दोनों अलग अलग सिमतों में जा रहे हों। वजदान का लहजा और भी सर्द हो गया। मुझे यकीन है कि अब तुम दोबारा हनीमून का नाम नहीं लोगी। इसकी बात में इतनी शिद्दत थी कि हयात का जिस्म और भी सिकुड़ गया और वो बस रोती रही। वो जानती थी कि अब उससे अपनी जिंदगी की कीमत मांगनी होगी, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ न कर सकती थी। और वो थमा नहीं था, बल्कि उसने वाकई उसको बता दिया था कि हनीमून पर क्या होता है। हालांकि वो मासूम जानती ही नहीं थी कि अचानक से उसके शौहर को हुआ क्या है, और वो उससे 7 साल छोटी थी। बेशक वो इसके साथ एक घर में रहती थी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कभी बातचीत नहीं हुई थी। हयात को मालूम था कि वो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन आज उसका ये रूप देखकर वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके जिस्म को तहस नहस कर देने के बाद जब वो होश में आया तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित होकर रह गया, और जैसे ही निगाह हयात पर गई तो उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए थे, क्योंकि उसकी हालत वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने बिना कुछ भी सोचे समझे डॉक्टर नाजिया को कॉल की थी, जो उनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो पहली कॉल पर ही आने को राजी हो गई। वो परेशानी के आलम में मुसलसल कमरे में टहल रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि वो उसके साथ ऐसा कुछ भी करेगा। सायरा से सुबह ही उसकी बात हुई थी और उसको मालूम हुआ था कि सायरा ने अपने कज़न के साथ मंगनी कर ली है और जल्द वो शादी करने का इरादा रखती है। हालांकि उसने बताया था कि ये शादी ज़बरदस्ती की है और जल्द उससे शादी करेगा, मगर वो इनकार कर गई थी, और यही वजह थी कि वो पहले ही परेशान था। और बाबा की बात सुनकर वो और गुस्से में आ गया। जब भी वो अपनी सुध-बुध भुलाए ये कर गुजरा था। उसको मालूम था कि हयात बहुत मासूम और सादा लड़की है। यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था।
थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर नाजिया आ चुकी थी और उसका चेकअप करने के बाद उन्होंने यही बताया था कि इसके जिस्म को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो शर्मिंदगी की इंतहा पर था कि वो अपनी ही बीवी की इज्जत लूट चुका था, जबकि उन्होंने उसको दवाइयाँ दी थी और उसका बहुत ख्याल रखने के लिए बोला था। थोड़ी देर बाद जब हयात को होश आया तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और तकरीबन कमरे से भागने लगी थी। जब उसने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया और उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि मेरा इरादा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने का नहीं था, बस मैं अपना आप खो बैठा था। कहने को वो इसका शौहर था, लेकिन इसके बावजूद उसने उसके कदमों में बैठकर अपनी इस कोताही की माफ़ी मांगी थी। वो इसको तकलीफ़ देना चाहता था, ज़हनी दबाव का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन उसका इरादा हरगिज़ ऐसी हरकत करने का नहीं था। यही वजह थी कि वो उसके आगे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो कहते हैं ना, बाज़ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को सीधी राह पर ले आते हैं। हयात उससे बहुत डरने लगी थी, मगर अपनी इस कोताही को सुधारने की वजह से वो हयात के काफ़ी करीब हो गया था और वो सायरा को तो जैसे भूल ही बैठा था और हयात के हमरा ही उसने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के बारे में सोच लिया था। और अपने बाप के कहने के मुताबिक वो इसको लेकर दुबई चला गया और वहाँ पे उसने हयात को इतनी खुशियाँ भरी ज़िंदगी दी कि हयात ने खुशी से अपना आप उसको सौंप दिया था। कहते हैं ना, बाज़-औक़ात बड़ों के फ़ैसले गलत होते हैं, लेकिन वही फ़ैसले इंसान की ज़िंदगी में इतना मुकाम हासिल कर लेते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। जबकि वजदान अब शुक्र अदा करता था कि उसकी ज़िंदगी में हयात जैसी लड़की आई। वो इतने सच्चे दिल की मालिक थी। बेशक अल्लाह ताला बेहतर लेकर ही बेहतरीन से नवाजते हैं।